오늘 주일 예배 함께 하시는 우리 더하나님교회 모든 성도님 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다. 오늘의 예배 가운데 임재하실 주님을 또 함께 사모하는 마음으로 이 시간 예배 드리기 원합니다. 가능하시다면 자리에서 일어나셔서 함께 찬양하심으로 오늘의 예배를 시작하겠습니다.
come before you this morning with grateful hearts. We thank you for allowing us to gather as one family in Christ in this church, a place of worship and fellowship, surrounded by your love. Thank you for the freedom to lift our voices in praise, to sing songs that glorify your name, and to come together as one body in Christ. We thank you, Father, for your constant protection over our lives. As we live day by day, we know that you are with us all the time, through difficult times, times of hurt, moments of confusion, when we do not know where to turn. Even when we are unaware, you stand guard over us, guiding our steps and shielding us from harm. We acknowledge that every breath we take and every blessing we receive comes from you alone. And for this, we give you all the honor and praise. Lord, as we stand in your presence, we humbly confess our sins before you. Father, forgive us for all the things we have done knowingly and unknowingly, for our thoughts, words, and actions that have fallen short of your will. Father, we ask that you cleanse our hearts and renew our spirits. We also lift up this broken world to you. People dying, seeking freedom, ongoing wars across this beautiful world that you have created, crimes, injustice, and conflicts that surround us. Father, please have mercy on us and be with all those who are suffering, grieving, and living in fear. Lord, replace greed with compassion, fill every heart with love and understanding, and bring healing to our world. Gracious God, we thank you for our Pastor Yoon, for the time and effort he gives to bring us closer to you. We also thank you for the praising team, our Sunday school teacher, and every volunteer who faithfully serves in this church. Bless them with strength, wisdom, and joy as they serve you. We pray especially for our children. Watch over them, guide them, and help them grow strong in faith and love for you. As we enter a new week, be with each one of us. Remove our financial worries, our health concerns, and our fears about safety. Lead us through every challenge and help us remember that you are with us always. Thank you, Father, once again, and we pray all of this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 다음 교회 예배 오신 여러분을 하나님의 이름으로 축복합니다. 오늘 은혜 받으실 본문 말씀은 열왕기상 9장 1절부터 9절의 말씀입니다. 저희 한 절씩 교독하시고 마지막 절은 합독하겠습니다. 자, 먼저 읽겠습니다. 솔로몬이 주님의 성전과 왕궁 짓는 일과 자기가 이루고 싶어한 모든 것을 끝마치니 그에게 말씀하셨다. 내가 나에게 한 기도와 간구를 내가 들었다. 그러므로 나는 내가 내 이름을 영원토록 기리려고 지은 이 성전을 거룩하게 구별하였다. 따라서 내 눈길과 마음이 항상 이곳에 있을 것이다. 그리하면 내가 내 아버지 다윗에게 이스라엘의 왕좌에 앉을 사람이 그에게서 끊어지지 아니할 것이라고 약속한 대로 이스라엘을 다스릴 내 왕좌를 영원히 지켜주겠다. 나는 내가 준 그 땅에서 이스라엘을 끊어버릴 것이고 내 이름을 기리도록 거룩하게 구별한 성전을 외면하겠다. 그러면 이스라엘은 모든 민족 사이에서 한낱 속담거리가 되고 웃음거리가 되고 말 것이다.
그러면서 그들은 이스라엘 백성이 자기들의 조상을 이집트 땅으로부터 이끌어내신 주 그들의 하나님을 버리고 다른 신들에게 미혹되어 그 신들에게 절하여 그 신들을 섬겼으므로 주님께서 이 온갖 재앙을 그들에게 내리셨다 하고 말할 것이다. 아멘. 이 전해지는 이 이야기 가운데 이 박수 칠 때 떠나라라는 그러한 이야기가 있습니다. 여러분 이게 무슨 뜻일까요? 이 박수 칠 때 떠나라. 자신이 가장 성공을 했을 때 떠나라는 이야기입니다. 이 분명히 성공을 했으면 이 앞으로 이 일들도 또 계속해서 잘 될 수가 있을 텐데 이 왜 떠나라고 이야기를 한 것일까요? 아마도 이 목적이 있을 때는 열심히 또 그 목적을 위해서 살다가 또 자신이 목적을 이루고 또 이 많은 사람들에게 이 칭송을 받게 되면 이 자신이 높아지는 그러한 상황이 오기 때문인 것 같습니다. 또 이만큼 이루고 또 이 보여준 것이 있으니 또 나 자신에 대한 이 자기애가 더욱더 강해지고 또 다른 사람보다 이 자기 자신을 더 뛰어나게 생각하며 또 이 교만해질 수 있는 상황이 오기 때문에 또 이러한 이야기가 나온 게 아닌가 그러한 생각을 해봅니다. 열심히 자신의 삶을 살고 또 이 성취해서 다른 사람들의 박수를 받게 되었다면 이 박수 칠 때 떠나는 것보다 이 박수 칠 때 이 자기 자신을 더 살피는 것이 더욱더 이 현명한 삶이 될 수가 있을 것입니다. 우리 다음에 있는 이 모든 성도님들 또한 또 하시는 일이나 또 이 가정과 또 이 아이들 또 이 학생들은 이 공부를 열심히 잘하고 있을 때에 더욱더 우리 자신을 이 살피며 또 겸손한 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 바랍니다. 오늘 같이 읽으신 이 본문은 이 솔로몬 왕에 대한 이야기입니다. 그리고 이 솔로몬 왕은 그야말로 이 모든 사람들에게 이 박수를 받고 있는 그러한 이 상황입니다. 1절의 말씀을 보시면 솔로몬이 주님의 성전과 왕궁 짓는 일과 자기가 이루고 싶어한 모든 것을 끝마치니라고 기록이 되어 있습니다. 이 본문 전에 이 열왕기상 6장에는 이 하나님을 위한 이 성전 공사의 내용이 기록이 되어 있습니다. 그리고 이 실장에서는 이 자신을 위한 이 왕궁을 계속해서 짓는 그 과정을 설명을 하고 있습니다. 그리고 드디어 이 20년이 지나 이 모든 것이 이 완공이 되었습니다. 그리고 이 솔로몬 왕은 이 열왕기상 8장에 이 주님의 언약궤를 성전으로 옮기기 위해 이스라엘의 모든 남자들을 모이게 합니다. 그리고 이 성전에 이 모든 것을 준비를 하고 예배를 드리는 것이 바로 이 8장 전체에 기록이 되어 있습니다. 이렇게 이 성경에 이 3장에 걸쳐서 기록된 이 사건은 이 아주 어마어마한 그러한 사건입니다. 이 7년이 걸린 이 성전 건축, 또 이 13년이 걸린 이 왕궁의 건축, 또 이렇게 이 긴 시간 동안 백성들이 이 건축에 동원이 되었고 또 이 재물과 또 이 노동력을 드리는 일이라는 것입니다. 이 리더십에 이 불만이 생길 수도 있고 또 다른 나라에서 이 쳐 들어올 수가 있는 그러한 상황이 올 수도 있었지만 이 사건이 이 너무나도 아름답게 이 마무리가 된 것입니다. 그리고 이 8장 10절과 11절에 기록된 이 예배의 모습을 보시면은 제가 읽겠습니다. 이 제사장들이 성소에서 나올 때 주님의 성전에 구름이 가득 찼다. 주님의 영광이 주님의 성전을 가득 채워서 구름이 자욱하였으므로 제사장들은 서서 이를 볼 수가 없었다라고 이 기록이 되어 있습니다. 이 하나님께서 이 긴 시간에 이 여정을 또 기쁘게 받으신 것을 또 이 백성들에게 보여주신 것입니다. 이 솔로몬의 노력과 또 이 하나님의 반응, 또 이 백성들 앞에서 이 솔로몬의 왕의 위엄은 이 더욱더 견고하게 세워집니다. 그리고 계속해서 이 솔로몬은 백성들 앞에서 기도하며 또 이 하나님 앞에 이 예배를 드립니다. 그리고 이 8장의 마지막을 보시면은 이 모든 백성들이 왕에게 복을 빌고 또 이 다윗과 이스라엘 그리고 솔로몬에게 베푸신
이 온갖 은혜로 인해 모두가 기뻐하며 흐뭇하게 이 집으로 돌아갔다라고 이 성경은 이야기를 하고 있습니다. 여러분, 이 말씀 그대로 이 정말로 이 백성들과 하나님 모두가 이 솔로몬에게 박수를 치는 그러한 이 상황인 것입니다. 이 모든 상황이 다 끝나고 이 하나님께서 두 번째로 이 솔로몬에게 나타나신 것이 바로 오늘 이 본문 9장의 내용입니다. 저기 하나님께서 이 솔로몬이 가장 성취감을 느끼고 있을 때에 그 앞에 나타나신 것입니다. 이 3절의 말씀을 보시면은 그에게 말씀하셨다. 내가 나에게 한 기도와 간구를 내가 들었다. 그러므로 나는 내가 내 이름을 영원토록 기리려고 지은 이 성전을 거룩하게 구별하였다. 따라서 내 눈길과 마음이 항상 이곳에 있을 것이다 라고 기록이 되어 있습니다. 이 주님께서 이 솔로몬의 기도와 이 간구를 들으셨다라고 직접 말씀을 하십니다. 이 솔로몬의 기도는 이 성전 봉헌식 때 나온 기도로 이 열왕기상 8장 22절부터 또 53절까지의 내용이 됩니다. 이 솔로몬의 이 하나님과 또 성전을 향한 그 마음을 나누고 있는 그러한 말씀입니다. 한번 이 집에 가셔서 읽어보시면은 좋을 것 같습니다. 하나님께서 이러한 이 솔로몬의 기도를 들으시고 이 성전을 또 거룩하게 구별하였다라고 말씀을 하십니다. 그리고 이 눈길과 마음이 항상 이곳에 있을 것이다 라고 말씀을 하신 것입니다. 즉, 이 성전을 건축한 이 목적, 처음에 그 목적을 깨닫게 하시고 또 기억나게 하시고 또 그 목적대로 유지하기를 원하시는 하나님의 뜻을 이야기를 하고 계십니다. 이 많은 사람들이 이 처음에는 이 좋은 목적으로 이 무언가를 준비를 합니다. 그러나 이 시간이 지나면서 또 이 첫 번째 목적이 사라지게 되는 것을 또 보게 됩니다. 이 하나님께서 말씀하신 이 성전의 목적은 이 지금의 이 교회의 목적과 같습니다. 여러분의 교회의 목적이 무엇입니까? 이 오늘 말씀처럼 하나님께서 우리에게 명하신 것을 실천하고 또 하나님의 말씀을 이 온전한 마음으로 올바르게 지키는 것입니다. 또 하나님을 찬양하고 경배하고 예배를 드리는 것이 이 교회 공동체의 목적이 되는 것입니다. 그런데 어떻게 하다 보니까 이 교회가 성장을 위한다라고 이야기를 하며 이 목적이 분산이 되는 그러한 상황도 또한 보게 됩니다. 그런데 그 모든 것이 이 처음에는 좋은 목적으로 이 시작이 되었을 것입니다. 하지만 조금씩 이 교회보다 또 이 하나님을 내세우는 것보다 이 단체가 세워지고 단체의 목적이 세워지는 것이 중요한 상황이 반복이 되면서 이 처음에 그 목적이 변질이 되는 것을 우리가 또 보게 됩니다. 이러한 이 말씀을 보면서 우리 다시 한번 이 더함교회의 목적을 생각을 해봅니다. 이 처음에 세울 때 우리 교회의 목적은 이 더함 지역에서 예배하는 공동체를 세우는 것이었습니다. 하나님을 예배하며 또 이 하나님의 말씀을 실천하려고 노력을 하는 이 공동체의 목적과 이 방향성을 잃지 않는다면 이 우리 더함교회는 건강하고 또 아름다운 교회로 우리 하나님 앞에 드려질 것입니다. 그리고 이것은 이 저 혼자의 마음이나 저 혼자의 목적으로 되어지는 것이 아닙니다. 우리 성도 모두가 한 마음으로 또 함께 이 목적을 이루기 위해 이 동역을 해야 합니다. 하나님을 예배하는 이 한 가지 목적이 아니라면 이 교회는 그저 일반적인 그 동호회와 다를 것이 없어지는 것입니다. 우리 더함 성도 여러분, 하나님께서 우리에게 맡기신 우리 더함 교회를 또 하나님이 기뻐 받으시는 공동체로 함께 세워 나아가시기를 축원합니다. 하나님께서 하나님께 예배하기를 기뻐하며 또 하나님이 주신 말씀에 순종하기를 기뻐하는 공동체, 또 이 말씀 안에서 바르게 성장하는 그 교회를 위해 힘쓰시는 우리 더함의 모든 성도님들이 되시기를 축원합니다.
아멘. 이 4절과 5절에서 이 하나님께서 이 솔로몬 왕에게 이 축복의 말씀을 하고 계십니다. 제가 읽겠습니다. 너는 내 앞에서 내 아버지 다윗처럼 살아라. 그리하여 내가 내게 명한 것을 실천하고 내가 내게 준 율례와 규례를 온전한 마음으로 올바르게 지켜라. 그리하면 내가 내 아버지 다윗에게 이스라엘의 왕좌에 앉을 사람이 그에게서 끊어지지 아니할 것이라고 약속한 대로 이스라엘을 다스릴 내 왕자를 영원히 지켜주겠다라고 기록이 되어 있습니다. 이 솔로몬에게 이 다윗처럼 살라고 이야기를 하십니다. 이 지금 어쩌면은 이 솔로몬은 이 자신이 그 누구도 하지 못한 이 하나님을 위한 성전과 이 왕궁을 세웠기 때문에 이 자신이 자신의 아버지인 다윗보다 이 더 칭찬을 받을 만한 그러한 사람이라고 생각을 하고 있었을지도 모릅니다. 이 사실적으로도 이 다윗보다 더욱 큰 일을 하나님 앞에 드린 것이 맞습니다. 그러나 하나님의 축복의 말씀은 이 다윗처럼 살라고 이야기를 하십니다. 여러분, 다윗은 이 어떠한 왕이었습니까? 이 성경에 또 이 다윗에 대해서 이 많은 것들이 기록이 되어 있지만 이 하나님은 이 다윗을 하나님의 마음에 합한 자라고 부르셨습니다. 이 하나님의 마음에 합한 자라는 말씀이 이 얼마나 대단한 말씀입니까? 하나님께서 이 다윗을 향해 내 마음과 꼭 같은 마음을 가진 사람이라고 이야기를 한 것입니다. 일부러 말하지 않아도 또 일부러 또 시키지 않아도 이 다윗의 마음은 하나님의 마음과 통했다라는 것입니다. 다윗은 비록 이 성전과 같은 이 건물은 지은 적이 없지만 이 하나님의 말씀을 따랐다라는 것입니다. 이 말하지 않아도 이 하나님의 말씀을 자신의 마음에 품고 또 그 말씀에 온전히 순종한 다윗을 향해 이 하나님은 다윗의 마음과 하나님의 마음이 같았다라고 이렇게 칭찬을 하신 것입니다. 그리고 이것이 바로 우리 하나님의 축복을 받는 아주 기본적인 전제가 된다라고 이 솔로몬 왕에게 말씀을 하고 계십니다. 즉, 이 하나님이 주시는 이 축복의 전제가 이 화려한 건물이 아니라 이 왕의 마음이 이 하나님을 향하여 있는가가 이 더 중요하다라는 것입니다. 우리 성도 여러분, 우리가 무엇을 했는가는 이 사실 우리에게 크게 중요하지 않습니다. 이 우리의 마음이 이 하나님을 향하여 있는가가 더 중요하다라는 것입니다. 제가 예전에 있었던 이 재미있는 이야기 하나를 나누겠습니다. 제가 이 예전에 이 섬기던 교회에서 이 어떤 장로님이 우리 이 사역자들에게 음식을 대접을 해주셨습니다. 이 토론토에 있는 이 블루어 쪽에 있는 그 스시집이었는데 이 사역자들을 위해서 이 음식을 사주셨습니다. 또 그렇게 우리 사역자들이 식사를 했고 또 그 장로님의 마음이 이 너무나 좋으셔서 아주 풍족하게 음식을 시켜주셔서 이 음식이 남을 정도였습니다. 그 자리에서는 이 목사님만 5명이 넘게 있었고 또 저는 이 학생부 전도사로 또 그 장로님과는 이 잘 아는 사이는 아니었습니다. 그리고 이 4명 또 5명 정도의 이 전도사들도 같이 앉아 있었는데 이 식사를 하는 중간중간에 또 이 계속해서 저에게 이 스시를 챙겨 주시는 것이었습니다. 또 일부러 오셔서 또 저에게만 특별히 왜인지는 모르겠지만 저에게만 특별히 더 먹으라고 이 접시에 또 이것저것을 올려주셨습니다. 그리고 이 담임 목사님보다도 또 전도사였던 저에게 아주 맛있는 아주 맛있어 보이는 스시를 계속 제 접시에 옮겨주셨습니다. 성도 여러분, 저는 사실 스시를 먹지 않지만 그날 장로님의 마음이 담긴 그 스시를 먹었습니다. 아마도 이 장로님은 아직도 제가 이 스시를 너무 좋아하는 줄로
알고 계실지도 모릅니다. 그런데 그 장로님의 마음, 또 이 맛있는 것을 이 전도사에게 주시는 그 마음을 제가 받은 것입니다. 이 음식보다는 그 마음이 더 크게 저에게 다가온 것입니다. 제가 아무 힘이 없는 이 전도사이고 또 이 장로님과 이 사역적으로 이 만날 일이 없는데 이 장로님이 또 저한테 잘 보일 이유가 뭐가 있겠습니까? 그저 이 막내 같은 이 사역자를 향한 이 마음, 또 이 말석에 앉아 있던 저를 더 챙겨주시는 그 마음이었다라고 생각을 합니다. 제가 그 스시의 맛은 기억이 나지 않지만 또 그 장로님의 마음은 아직도 또 제 품 안에, 제 마음 안에 있습니다. 우리 성도 여러분, 이 하나님의 마음으로 이 주의를 바라보시기를 축원합니다. 이 하나님의 마음으로 또 이 다른 사람들을 품으시기를 바랍니다. 그리고 이보다 더 먼저 우리가 해야 할 일은 하나님의 마음을 알아야 하는 것입니다. 그리고 하나님은 우리의 마음을 보시는 그러한 분이심을 기억을 하십시오. 하나님은 우리가 드리는 이 어떠한 행동보다도 또 우리의 마음을 가장 먼저 보시는 분이십니다. 하나님은 우리에게 속을 수가 없는 분이기 때문입니다. 우리 여러분 모두가 이 하나님의 마음을 더욱더 깨닫고 또 그 마음에 합한 행동을 하시는 여러분 모두가 되시기를 축원합니다. 아멘. 이 하나님께서 이 솔로몬에게 오셔서 이 축복의 말씀을 하신 뒤에 이 6절부터 이 9절까지 또 하나님의 경고가 기록이 되어 있습니다. 그 중에서 6절과 7절의 말씀을 보시면은 그러나 너와 내 자손이 나를 따르지 아니하고 등을 돌리거나 내가 내게 일러준 내 계명과 율례를 지키지 아니하고 곁길로 나아가서 다른 신들을 섬겨 그들을 숭배하면 나는 내가 준 그 땅에서 이스라엘을 끊어버릴 것이고 내 이름을 기르도록 거룩하게 구별한 성전을 외면하겠다. 그러면 이스라엘은 모든 민족 사이에서 한낱 속담거리가 되고 웃음거리가 되고 말 것이다 라고 기록이 되어 있습니다. 여러분, 이 오늘같이 좋은 날, 모두가 기쁘고 또 하나님도 너무 기쁜 이날, 왜 이렇게 무시무시한 경고의 말씀을 이 솔로몬에게 하고 있으실까요? 그리고 이 경고의 말씀은 너무나도 구체적입니다. 이 다윗의 행동과 이 정반대의 행동할 경우에 이 이스라엘이 망하게 될 것이라고 이 말씀을 하시는 것입니다. 우리 하나님께서 이러한 일이 일어나는 것을 원하실까요? 당연히 그렇지 않습니다. 이 하나님께서는 이 모든 사람들이 하나님을 따르고 복을 받기를 원하시는 분이기 때문에 이 솔로몬과 또 이스라엘 백성을 너무나 사랑하기 때문에 그렇게 되지 않도록 이렇게 무서운 이 경고를 하시는 것입니다. 그리고 이러한 말씀은 또한 지금을 살고 있는 우리에게도 아주 동일하게 적용이 되는 그러한 말씀입니다. 성도 여러분, 우리는 하나님을 따라야 합니다. 이 주님이 주신 이 계명과 또 이 율례를 지켜야 합니다. 또한 이 우상 숭배를 해서는 안 된다라고 이 하나님은 확실하게 이야기를 해주십니다. 근데 우리가 이러한 이 말씀을 읽으면은 이 대부분의 이 믿는 성도들은 이 우상 숭배는 우리와 관련이 많지 않은 것처럼 이 말씀을 읽게 됩니다. 그러나 이 우상 숭배라는 것은 우리의 삶에 아주 밀착되어 있는 것입니다. 제가 예전에도 많이 나누었지만 이 나에게 이 우상이 무엇이 되느냐가 중요합니다. 이 우상은 이 여러분의 인생을 결정하고 인도하기 때문입니다. 이 건강이 우상인 사람은 무엇이든 이 건강에 관련된 결정을 합니다. 또 자신의 미래가, 또 우리의 자녀가, 또 이 돈이나 학벌, 또 직업, 관계 등 이 우리의 삶의 모든 부분에서 우리는 그 우상 숭배를 할 수가 있다라는 것입니다.
이 삶의 중요한, 우리의 삶의 중요한 이러한 것들이 이 우상이 되면 어떻게 될까요? 이 우리의 인생을 결정하는 우리의 지표가 되는 것입니다. 이 내가 무의식 중에 이 가장 중요하게 생각하는 것이 이 나의 인생을 결정하기 때문입니다. 또 그것을 이루기 위해서 우리는 그것에 집중하여 살게 됩니다. 설사 그것이 우리 하나님의 말씀과 이 다른 길이라고 해도 또 그 목적에서 눈을 떼지 못하게 되는 것입니다. 점점 더 이 하나님의 말씀이 멀어집니다. 왜냐하면 이 자신의 목적에 반하는 우리 하나님의 말씀을 계속해서 듣는 것은 이 괴로운 일이기 때문입니다. 이 어떠한 일이든 이 하나님과의 관계, 또 예배, 그리고 기도의 시간이 줄어들게 하며 또 우리를 사로잡고 있는 것들이 이 내 마음속에 이 우상인가를 다시 한번 우리가 생각을 해보아야 하는 것입니다. 물론 우리의 삶에서 이 건강과 또 이 자녀, 또 미래나 또 이 학벌, 또 직업, 이 돈 등 이 모든 것이 이 무시하며 살아갈 수가 없는 것인 것을 우리는 너무나도 잘 알고 있습니다. 우리 하나님을 믿는 우리 성도는 이 매일의 삶에 아주 열심으로 살아야 합니다. 우리의 삶을 위해서 일하고 또 이 돈을 벌고 또 아이들도 이 최선을 다해서 키워야 하는 것입니다. 그러나 여기서 말하고 있는 이 우상 숭배라는 것은 이 모든 상황 속에서 이 하나님의 뜻보다 내 뜻이 또 내 생각이 더 올라가도록 만드는 것을 의미를 하는 것입니다. 우리 하나님을 믿는 성도는 이 우리의 삶의 모든 부분에서 또 이 하나님이 다스리시는 것을 기뻐해야 합니다. 하나님의 말씀이 이 무서워서 따르는 것이 아니라 이 하나님의 자녀의 특권이기에 이 순종을 하는 것입니다. 모든 상황 속에서 하나님께 기도하며 또 하나님의 인도를 구해야 하는 것입니다. 이 우리의 삶을 인도하시는 이 가장 첫 번째 주권을 우리 하나님께 온전히 드리는 것, 우리의 미래와 또 가정과 또 아이들과 앞으로 해나가는 이 모든 일에 대한 주권을 이 온전히 하나님께 드리며 오늘의 삶을 또 하나님의 말씀을 따라 정직하게 살아가는 것이 바로 이 우상 숭배를 멀리하게 되는 그러한 길이 되는 것입니다. 우리 다음 성도 여러분, 우리의 삶의 이 모든 부분에 또 하나님의 다스림이 충만하게 임하시기를 기도합니다. 또 그리고 기대합니다. 이 우리의 삶을 인도하시는 분은 오직 하나님 한 분임을 또 믿고 나아가십시오. 이 나아갈 때, 우리가 하나님께 나아갈 때 이 방해가 되는 이 모든 것, 이 하나님의 말씀을 또 순종하지 못하게 하는 이 모든 것들이 바로 우리의 우상이라는 것을 기억을 하십시오. 여러분은 우상은 여러분을 도울 수가 없습니다. 오직 하나님 한 분만 우리의 도움이 되심을 기억을 하고 또 이 하나님께 더욱더 가까이 나아가는 우리 모두가 되시기를 축원합니다. 아멘. 이 말씀을 마무리하겠습니다. 이 오늘 말씀은 이 솔로몬 왕이 이 모든 일을 마치고 또 자신의 왕위가 아주 견고해진 날에 하나님께서 그에게 나타나셔서 이 축복의 조건과 또 앞으로 어떠한 일들을 이 조심을 해야 하는지 경고를 하시는 그러한 말씀입니다. 이 성공의 정점에 올라섰을 때가 이 가장 우리의 마음을 돌아보아야 하는 그러한 때라는 것입니다. 이 솔로몬은 이 보이는 성전을 아주 잘 건축을 했습니다. 그러나 이 모든 성전이 잘 지켜지려면 이 먼저 마음의 성전을 잘 지켜야 하는 것입니다. 우리의 마음의 성전이 무너지지 않는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 하나님의 말씀을 가장 소중히 하고 또 율례와 규례를 잘 지키며
또 이 다윗과 같은 삶을 살아야 함을 이 말씀을 하십니다. 여러분, 이 형식보다는 이 본질이 더 중요함을 기억을 하십시오. 이 아무리 잘 지어진 그 성전보다 또 그 안에서 예배하는 이 사람의 마음이 더 중요합니다. 우리 성도 여러분, 우리는 하나님의 말씀을 증거하는 그 사명을 받았습니다. 우리는 하나님을 전해야 하는 그 사명을 받았습니다. 그리고 이 땅에서 이 빛과 소금의 역할을 감당하며 더 많은 사람들을 주님께로 인도해야 하는 것입니다. 즉 우리는 우리 하나님의 축복의 통로임을 기억을 하십시오. 우리가 그저 이 말로만 하나님을 전하는 것이 아니라 또 우리의 마음의 성전을 통해 또 우리의 모습 속에 비치는 이 하나님의 살아계심을 통해서 우리 하나님을 전하는 것이 바로 우리의 사명이 되는 것입니다. 하나님께서는 지금도 이 다윗처럼 오직 한 분을 의지하고 또 믿고 섬기고 나가는 성도들을 찾고 계십니다. 우리 모두가 이 하나님의 또 이 마음에 합한 이 축복의 성도가 되시기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 오늘 말씀을 생각하면서 함께 기도하겠습니다. 이 솔로몬 왕을 한번 생각해 봅니다. 이 성전을 지으고 이 왕궁을 건축을 하고 너무나도 큰 일을 해냈지만 이 솔로몬 왕에게 이 축복의 말씀과 이 경고의 말씀을 하신 그 하나님의 마음을 이 시간에 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 우리가 우리 삶 가운데 무엇에 집중하며 살아가고 있는지 다시 한번 돌아보는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 주님 앞에 우리가 회개해야 할 것들은 이 시간에 회개함으로 또 주님의 말씀을 순종해야 할 것들, 우리가 순종해야 할 것들을 다짐하며 결단하는 그러한 시간 가졌으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 우리 삶 가운데 하나님이 살아계심을 나타내며 살아왔는지 다시 한번 돌아봅니다. 우리의 부족함 가운데 우리는 과연 무엇을 의지하며 살아왔는지 다시 한번 돌아보기를 원합니다. 우리 안에 있는 어떠한 우상이 있었는지 다시 한번 기억나게 하시고 우리가 그 우상을 붙잡고 나아가고 있지는 않았었는지 다시 한번 우리를 돌아보게 아버지 하여 주옵소서. 우리의 삶을 돌아보게 하여 주시고 우리의 삶 가운데 함께 하신 하나님을 우리가 바라보게 하옵소서. 내 생각과 내 기준으로 살아간 적이 있었다면 이 시간 회개하게 하시고 하나님의 생각과 하나님의 기준으로 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 매일의 삶을 허락하신 하나님 앞에 모든 것을 내어드리고 올려드리며 하나님이 말씀하셨을 때 우리가 최선을 다하여서 우리 이 땅에서 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 우리가 그저 방관하며 내려놓으며 살아가는 것이 아니라 주님이 말씀하실 때 최선을 다하여서 이 땅에서 살아가는 진정한 신자들의 모습이 우리 안에서 나타나기를 기도합니다. 아버지 언제나 함께해 주시고 언제나 인도해 주신 하나님을 우리가 더욱더 알아가게 하시고 알아가는 것으로 끝이 나는 것이 아니라 주님이 말씀하실 때 또 순종하며 나아가는 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 이 다윗처럼 이 하나님의 마음이 합한 자 하나님의 마음을 알아가는 그러한 삶을 살아가도록 아버지 허락하여 주옵소서. 우리가 먼저 하나님의 마음을 알아가기 원합니다. 예배를 통하여서 또 이 성경을 통하여서 하나님의 말씀을 통하여서 하나님이 어떠한 분이신지를 알아가게 하시고 또 하나님이 말씀하지 않으실 때에도 그 하나님의 마음을 알게 하시고 하나님의 마음에 합한 그런 행동을 하는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서.
기도하겠습니다. 하나님, 지금 이 시간 우리의 마음을 하나님 앞에 드립니다. 우리도 모르게 세워진 이 마음의 우상들을 회개합니다. 하나님을 믿는 것보다 우리가 더 믿고 있는 것은 무엇입니까? 지금 이 시간 이 모든 우상들을 회개하고 다시 한번 오직 하나님을 믿고 의지하는 우리 모두가 되기를 원합니다. 오직 하나님만 섬기는 성도, 또 하나님께 기도하고 기대하는 성도들이 되게 하시고 이 마음 가운데 하나님의 말씀을 기뻐하고 순종하는 우리 성도들 되게 허락하여 주옵소서. 또 흔들리지 않는 이 견고한 하나님의 축복을 받는 우리 모두가 되게 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 더함 한인교회 또 주일 예배 오신 여러분 모두를 환영합니다. 이번 주 수요일에 이 수요 기도회가 있습니다. 모두 오셔서 함께 예배하는 시간이 되시기를 바랍니다. 그리고 25일 주일 저녁 6시 30분에 이 여성도 모임이 있습니다. 그리고 31일 이 토요일 6시 30분에 우리 유스 중고등부 모임이 있습니다. 많은 참석 바랍니다. 예, 그리고 다음 주 기도는 김인식 집사님입니다. 감사합니다. 저희 마지막으로 찬양하고 기도하고 이 예배를 마치겠습니다. 내 마음에 주를 향한 사랑
이 시간에 먼저 우리 교회를 위해서 기도하겠습니다. 우리 더함교회가 하나님만 바라보는 그러한 교회가 되게 해달라고, 또 그리고 이 지역에 이 빛과 소금이 되는 그러한 교회가 되게 해달라고 이 시간에 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지, 우리 더함교회가 이 땅에 또 이 빛과 소금의 역할을 잘 감당하는 그러한 교회가 되기를 원합니다. 아버지, 우리에게 힘과 능력을 부어주시고, 또 우리가 이 하나님만 바라며 또 바라보는 그러한 교회가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 특별히 우리 더함에 있는 모든 성도들 한 사람 한 사람이 주님을 만나게 하시고 주님을 경험하게 하여 주옵소서. 그리고 이 하나님을 바라봄으로써 또 하나님을 더욱더 알아가게 하시고 하나님이 역사하심을 체험하는 그런 일들을 경험하는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 주님을 경험하며 우리 믿음이 더욱더 성장하기를 원합니다. 주님을 경험함으로써 주님이 하신 일들을 우리가 깨달아지기를 원합니다. 주님이 하신 일들을 우리가 구별하게 하시고, 어떠한 일이 주님으로부터 온 마음인지 어떠한 것들이 내 마음에서 나온 것인지를 분별할 수 있는 영적인 분별력을 우리 모두에게 아버지 허락하여 주옵소서. 우리가 의지할 수 있는 분은 오직 하나님 한 분밖에 없음을 기억하게 하시고, 우리가 주의를 의지하거나 또 주위에 있는 사람들을 의지하거나 그러한 삶을 살아가는 것이 아니라 오직 하나님 한 분만 의지하며 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 오직 주님만 바라봅니다. 주님만 의지합니다. 주님께서 인도하신 그 길을 따라서 우리가 순종하며 나아갈 때 하나님의 역사하심을 경험하는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 이 시간에는 우리 각자의 이 개인의 기도와 또 이 개인의 소원과 이 가정의 소원을 우리 하나님께 올려드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 또 특별히 우리 교회 안에 있는 이 아픈 환자들, 마음이 아픈 환자들, 또 몸이 아픈 환자들, 이 모든 환자들을 위해서 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 또 우리가 하나님께 이 기도할 때 또 우리의 모든 이 기도 제목들을 다 들어주시고, 또 우리에게 가장 필요한 것들로 우리에게 허락하여 주실 것을 믿으시면서 또 기대하면서 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지, 이 시간에 우리가 가지고 있는 이 모든 생각들을 내려놓습니다. 우리가 가진 모든 생각들을 내려놓으며 주님 앞에 우리의 모든 기도 제목들을 올려드립니다. 주님, 우리의 기도 제목에 또 우리가 기도하는 이 모든 것들에 응답하실 주님을 기대하며 기도합니다. 우리의 기도에 응답을 허락하여 주옵소서. 주님께서 우리에게 응답을 하여 주시고, 이 응답을 통하여서 우리의 믿음이 더욱더 순종한 성장하는 그런 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 하나님 아버지, 우리는 아무런 능력이 없습니다. 우리는 아무런 힘이 없습니다. 우리는 너무나 연약하고 부족하지만 우리가 주님과 함께 있을 때 이 부족하고 연약함이 또 하나님께서 채워주시고 연약한 우리를 강하게 하여 주시는 하나님을 의지하게 하여 주옵소서. 주님이 함께 하실 때 우리가 강해짐을 경험하게 하시고, 우리 삶 가운데 우리를 인도하여 주실 주님을 우리가 경험을 하게 아버지 허락하여 주옵소서. 특별히 지금 이 시간에 우리 안에 있는, 우리 교회 안에 있는 이 모든 아픈 환자들을 위해서 기도합니다. 이 마음이 아픈 환자들, 또 몸이 아픈 환자들, 이 관계에 아픔이 있는 환자들, 이 모든 환자들 가운데 또 주님께서 그들을 만져주시고 그들을 치유하여 주시고 그들이 또 완전하게 또 회복이 되는 그러한 치유의 역사들을 아버지 경험하게 아버지 하여 허락하여 주옵소서. 그들을 친히 만져주시고 그들을 치유하여 주옵소서. 우리 여호와 라파의 하나님께서 그들을 만져주시고 치유하여 주셔서 깨끗하게 치유를 받으며 또 하나님께서 치유하여 주심을 간증하는 그런 일들이 일어날 수 있도록 아버지 허락하여 주옵소서. 우리 모든 기도 제목들 주님 앞에 올려드렸습니다. 또 주님께서 응답하여 주시옵소서. 주님의 뜻대로 주님의 때에 맞춰서 응답하여 주시고
우리가 주님의 뜻과 그 때를 알아갈 수 있는 지혜를 우리에게 허락하여 주어서 우리가 주님의 기도에 기쁨으로 또 반응할 수 있는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주옵소서. 불만하지 않으며 불평 갖지 않으며 또 주님 앞에 간절하게 기도하는 우리 모두가 되게 하시고, 이 간절함 속에 또 간절하게 기도하는 가운데 주님의 음성을 듣고 주님의 응답을 듣는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리와 함께하여 주시고 또 우리를 인도하여 주심에 감사를 드립니다. 이 오늘 말씀을 보며 또 솔로몬에게 말씀하신 이 축복과 경고를 우리의 마음에 받기를 원합니다. 하나님의 마음에 합한 자, 또 율례와 이 규례를 지키는 그 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 허락하여 주옵소서. 하나님의 사랑을 깨닫고 또 하나님의 말씀을 사모하며 또 자연스럽게 지켜지는 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 원합니다. 특별히 우리 안에 우리가 섬기고 있는 이 우상들이 있다면 이 시간 다시 한번 내려놓게 하시고 또 그 모든 것들을 주님께 올려드림으로 우리 안에 우선순위를 먼저 정하는 우리 모두가 되게 축복하여 주옵소서. 또 하나님이 우리에게 주실 이 복들, 또 형통의 복들을 기대합니다. 하나님이 허락하시는 또 우리 안에 일어나는 이 형통의 복 가운데에서도 또 다시 한번 우리를 살피게 하시고 오직 주님만 의지하는 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 허락하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 이 성령의 교통하심이 우리의 마음에 이 모든 우상을 부수고 또 오직 하나님 한 분만 섬기는 하나님의 자녀가 되기를 소망하는 그 더함에 있는 모든 성도들에게 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. 하나님께 영광과 박수 올려드리겠습니다.